من زكيه وعن الله زكنا عن الله وزكنا زكاه الجلال وإن الله بجليل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويزيد غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلنا ما ظهر من بدن وأن الله جعلنا من المقابل المقبول ومن بيت رب العالمين الدنيا والآخرة وأن الله زل عباد البلاد يرحم عباد البلاد وأن الله بنا مسلمين في جميع حوالينا في الدين الدنيا والآخرة وأن الله يفوز عن الإسلام والإيمان ويختمنا ويوصلنا بخير وعافية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا مسلم بجبل الفاتحة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا المولى والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكرب واغفر أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر بأحسن إذا ذاب الانصراف وحان حين الحمام وزدارة اليمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. رضي الله عنه وعنكم وقال رضي الله عنه فإن الدنيا لا تخلو قط من خلق كثير من أقرار ومعارف فممن أنعم الله عليهم بعلم أو مال أو جاه فلا يزال في عذاب دائم في الدنيا إلى موت والعذاب الآخرة أشد وأكبر بل لا يسير العبد إلى حقيقة الإيمان ما لم يحب لسائر المسلمين ما يحب لنفسه بل ينبغي أن يساءوا المسلمين بالشر والضراء فالمسلمون كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد يشتكى من عدو اشتكى سائر الجسد فإن كنت لا تصادق هذا من قلبك واشتغالك بطلب التخلص من الهلاك أهم من اشتغالك بنوائب الفروق وعلم الخصومات. وأما الرياء فهو شكر الخفي وهو عن الشيطان وذلك طلب المنزلة بقلوب الخلق لتنال بها الجاه والحشمة وحب الجاه من الهوى المتبع وفيه هلك أكثر الناس فما أهلك الناس إلا الناس ولو أنسف الناس حقيقة لعلموا أن أكثر ما فيه من العلوم والعبادة فضلا
al-a'mal al-a'da laysa ya'milu 'alayya illa qira'atun nas wa hiya mukhbidatun lil a'mal kama warada fil khabar anna asy-syahida yu'maru bihi yawm al-qiyamah ila an-nar wa yaqul ya rabbi susitu bi sabili wa yaqulu ta'ala bal arada an yuqal innaka syujaa wa qad ila dzalika wa dzalika ajru ila akhir wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan nikmat itu kita alhamdulillah kembali dapat melanjutkan ta'lim kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di dalam ibadah dan taat. Allah murahkan rezeki yang luas lagi barakah. Allah jadikan umat tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dikaruniakan oleh Allah zuriyat kita salih salihat, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dengan husnul khatimah. Salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat kaum muslimin, Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Baik, kita lanjutkan ta'lim kita tauhid kalau fikih. Tauhid kalau fikih kan? Fikih. Kesalahan bawa kita kesalahan dunia kita. Fikih kan tauhid. Kalian ingin tahu dulu tauhid, maka itu dulu kitab tauhidnya. Sudah berapa minggu di fikihnya. Yang penting sama juga belajar. Kadang-kadang lu jadi bingung, tak perlu telepon siapa. Namanya tauhid kan fikih. Saya kira apa lah, sama aja. Baik, kita kembali kepada kajian yang sebelumnya. Kata Imam Ghazali, daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 yang dapat menghancurkan, membinasakan manusia. Pertama hasad, kedua riya, yang ketiga ujub, fakhar dan takabbur. Namun perlu diperhatikan, kata beliau, fa inna dunya la takhluqu min khalqin katsir. Di dunia ini kita hidup tidak akan pernah kosong dari makhluk Allah yang banyak. Baik itu manusia, jin, atau tumbuh-tumbuhan, atau binatang, kita kadang-kadang kosong dari makhluk itu. Fa inna dunia ini la takhluq, tidak akan kosong patuh sama sekali. An khalqin katsir, dari makhluk yang banyak. Jangankan kita ini dengki lawan manusia, lawan binatang ini boleh. Jangankan kita sombong lawan orang, lawan binatang pun jangan. Karena ini juga makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin dengan tumbuhan pun kita tidak boleh sombong. Baiklah, dunia la takhluqu min khalqin katsir. Namun yang kita bahas ini ada kita, bergaul kita, hablum minallah, hablum minan nas. Ini yang dimasukkan khalqun di sini adalah manusia. Maka sesungguhnya dunia ini tidak akan kosong daripada makhluk yang banyak, min akhrani, daripada kita berteman, wa ma'arif, ada orang-orang yang kita kenal. Kan ada teman itu sekedar teman aja, ada nama arif yang betul-betul kita kenal. Artinya saling nongkrong bareng, jika akan demi ini lah, empat di grup juga, punya grup pribadi juga. Ini alumnus, ini SMP, ini SMA, ini pondok, ini bagian yaisina, ini arisan. Kita ini banyak sudah. Kawan di kapal kawan di begawian sudah. Kawan di kampung ada, kakak nongkrong ada, kawan guring ada. Ya Allah, banyak kita nih ngarannya akrab, kawan-kawan, tapi ada yang lebih dekat dari kawan tadi, al-ma'arif, yang betul-betul kita kenal. Nah, kawan kita di masjid, nah kawan kita di selawatan, itu lain. Karena ada orang yang tujuh di selawatan tapi ada pakai di pengajian. Di masjid, ada yang kata di masjid tapi ada umpat ke selawatan, macam-macam. Tiga orang kita tak mau dipaksakan. Cuma kita ini tak kumpul dengan makhluk yang banyak, macam-macam. Sukunya beda, warna kulitnya beda, sama juga. Akhlaknya kada sama, karakternya kada sama. Khalqun katsir. Di antara kawan kita, di antara kerabat kita, di antara sahabat kita itu ada memang dari kalangan orang an'amallahu ta'ala, yang Allah
telah berikan kepada mereka dengan nikmat-nikmatnya. Bil ilmi, dilebihkan dengan ilmu. Mungkin ada kawanan kita selagi halus sama lawan kita, belajar sama lawan kita, berguru sama lawan kita, cuma minta ahlinya ketimbang kita. Sudah kawan, karena ini nikmat yang Allah berikan. Nak berdiri lawan siapa? Guru sama, belajar sama, hasil belum tentu. Siapa orang mau unjuk, umpan sama, laut sama, kapal sama, kuliah seekong dapat kakap, seekong dapat buta. Ya Allah, tempat dua iwak ganal duyung, maka gelanya iwak duyung. Ya Allah, mau kakap tuna, ya Allah dapat ini itu. Ada kawan berdiri kayak apa? Karena memang dari sebagian makhluk yang banyak yang kita kenal, kawan kita, kita kan usah membahas orang kita ada tahu, karena orang dengki itu bisa kepada sesama, sepupu, sederajat. Sama orang berdagang, sama pedagang dagangan sama, tapi nang sekong pindah lari, sekong pindah sunyi, ada kawan. Ya, ini mau pikir, wah kampung kita ini ditutup kalau ini kampungnya itu harus pakai kita itu, ada usaha, nanti itu ada usaha. Ini penting bagi kita. Jangan sampai kita ini sembahyang, kita ini beribadah, tapi hati kita masih rusak. Maka itu dinyatakan dunia ini banyak makhluk Allah. Di antara makhluk Allah itu, di antaranya itu ada yang jadi akrar, kawan kita, wal ma'arif, dan orang-orang yang kita kenal. Nah, daripada mereka itu ada mimman dari orang an'amallahu ta'ala alaihim, yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka bil ilmi, dengan ilmu. Kawan kita sekolah, inya sekolah ke pondok, kita sekolah umum misalkan, inya jadi guru, kita ada. Mestinya kan bangga kita, kawan kita jadi guru, nah kawan kita jadi buat guru, mestinya kan gitu. Kawan kita kan jadi dokter, kita ada. Tanya sama dia, urusannya sedikit. Wah, aku sakit adalah kan harus datang ke praktek. Karena kawan ya menelpon, ya Allah, kayak bangunan sakit ini, apa biar sakit bawaan sakit ini. Kadang pakai dok, ada kawan. Orang dokternya kawan. Datang bicara, begitu orang pernah jadi dokter kawan kok. Orang antri masa penjual langsung ya, aku di dalam. Dia kalau pinjam kawan. Ini kawan jadi dokter sinis, kawan jadi dokter hasan, cabut gigi dia dikasihnya bonus. Ya, ini misalkan ilmu itu banyak, ilmu agama, ilmu umum, ya kan? Ada sebenarnya kawan kita bisa jadi kawan kita jadi insinyur, kawan kita jadi dokter, kawan kita jadi sarjana, kawan kita jadi tuan guru, dilebihkan oleh Allah dengan ilmu. Ada kadang-kadang kita nih kawan kita tuh sama kalau kita, tapi tahu-tahu bisa mengobati orang. Orang situ minta banyak pindah menjerat, guru belum tentu. Ada kawan setiap orang itu dilebihkan. Harap pembacaan ini, harap pembacaan. Bina anu ada tahu, ada orang ada bisa. Anu yang belum ini, anu yang insya Allah bisa bentuk. Iya, ada tahu kita. Orang ini ada dilebihkan oleh Allah ilmu. Macam-macam kan ada kita dapatin angka itu. Kita ada pakai masa yang baik itu jadi dukun. Belum tentu dukun ini bagus saja. Penyembah jangan dilawan kita. Kewujudan ini dilebihkan oleh Allah dengan ilmu. Mungkin dia punya amalan yang dia istiqomah. Mana kita tahu namanya nikmat Allah berikan itu, karena nikmat itu ada sesuatu yang Allah berikan, berarti ada sesuatu yang dia istiqomahkan. Ilmu tadi, tapi ilmu yang bujur aja nih. Baca fisika, kalimat segala macam, apalagi ilmu agama. Wa minhum, dan sebagiannya daripada mereka teman kita, kerabat kita, kawan kita tadi nang sekadudukan, nang sama lawan kita diberi nikmat oleh Allah bimalin lawan harta. Seolah tinggi kita tapi sukinya ini dapat warisan. Ya Allah, abahnya bahari juragan, ini mana usahakan bisa. Ini kata kawan memang nasibnya suki. Sedang aja sudah kita masuk sana masuk sini, ujung-ujungnya jadi bos kita kawan tadi. Padahal kawan tadi bohong, tapi jadi bos. Kita pintar jadi sakuritinya ya, ayo nasib. Ada kawan. Ya, kan ada bisa terjadi kayak itu. Lalu bagaimana sikap kita nih?
Jangan sampai terbedeki beli ini anu ini. Jangan itu loh, jangan itu. Kan ada di antara teman keluarga, kadang satu keluarga ada yang sukses, ada yang kandang, meskinya senang. Ya kalau di keluarga itu ada yang alim nyaman sedikit, betapa pokok nyaman. Di antara keluarga ada yang pintar bisa membaiki titik nyaman. Ya Allah, pokoknya ada yang pintar aja di keluarga kita itu, mestinya kita support, jangan bongol bertahan. Ngalih. Nah di antara keluarga kita lagi ma'arif ini ada pulang yang sugih nyaman, jangan berhenti. Oh ya numpang sugih ya. Sugih orang sugih dimusuhi rugi kita, yang kita kawani kenyang. Yang salahnya apa? Kita lu bermusuh aja. Kalau bagus di kawan orang sugih, lihat dulu, jangan kayak itu dulu. Ini nikmat yang Allah berikan. Kadang-kadang kayak itu ini ada kita keluarga kita nang sugih, nah ini kada bawa kawan nang sugih, nang sugihnya kenapa? Itu dia tapi mau nang dulun. Anu jadi ini tang sugih sudah yo mau motor kita bertemu yo kita sombong. Kayak ulun kada ya, ulun mengaku sih mah gua moha. Ulun mendatangi sih mangan sing lawan. Kadang ada nang sugih ini bagus sejak nang miskin kelewatan sombong. Anak dihormati terus, tapi kalau kuat seorang kada tepat. Kenapa tuh? Ada asap. Yang lainnya kan ada asap nyaman. Di sana dia tukang mobil, alhamdulillah. Sekali-kali kita pun ada perlu nyaman. Kalau meminjam, berpasang baik dulu nanti itu nyaman sedikit. Mobil itu, aku jadi apa? Akan sekar gede, makanya dia pun aku moha. Bedanya di sini. Ya lah. Yang orang begini kan gitu. Coba mobil sekar itu belum orang jauh aku lebih juga aku bukan hanya orang kerja angkat bicara pun aku jadi bukan hanya dia kan aku bukan hanya jangan mau bisnis motor ini dari depan lagi nah aduh orang sini bukan motor hanya ya bukan kendaraan dia mobil dia alhamdulillah hanya kan saya kan aja bang ada bapak alhamdulillah udah model kayak kalau bukan hanya nyaman dua kita bila ada apa-apa belajar empat sidin kan kayak itu ini orang nambahin orang asal hebat. Ya Allah, dibawa iuran 4 kapangan, udah ya kamu jangan berhenti sih ya, sambil olahraga supaya sehat ya. Itu tak mau orang kenapa biar itu kepenangan kendaraan kenapa betul itu kamu sombong badannya, pemerintah hari bawa dia, tadi dibawa alasannya ada betes. Ini misal, ulut kan yang menyinggung, namun menyinggung iya kok. Ini kadang-kadang menyampaikan, ini kan misal ya Allah, cepat betul tersinggung. Kan ada karakter. Memang manusia itu seperti itu karena dibuat oleh Imam Ghazali. Ini akhlak manusia, lalu sifat kita yang beriman jangan sampai mestinya kita kata. 2. Ketiga ujian sini. Dunia ini tidak kosong dari kawan, dari keluarga yang dilebihkan oleh Allah punya pangkat. Ya, kawan kita ada misi pangkat kita ada. Empatnya jadi staf politik, kan jadi RT, kan jadi ini, kan apalagi tinggi kita ada. Jangan begini. Mestinya nyaman, alhamdulillah ada kawan visi jabatan. Ya Allah, mudah-mudahan kita bila ada apa-apa kalau nyaman urusan kawan jadi membantu. Ya Allah, mestinya kayak itu. Aku aja bisa aku kok dapat itu. Punya kayak itu cepat duit haram dimakannya. Belum apaan? Duit haram. Makanya seorang duit halal terus. Ada boleh perasaan kaburong dulu. Ya Allah, ini kamu semuanya ya diberi pangkat oleh Allah. Kita ini bisi kawan, ada yang bisi pangkat, ada yang bisi harta, ada yang bisi ilmu. Jangan dengki dunia itu. Harus kayak itu. Maka ada itu dunia kan itu tidak jadi. Makanya Nabi mengatakan apa kata Rasulullah? Ya dunia bi arba'atil asya. Dunia ini akan berjalan. Dunia ini akan bangun. Kalau dikembalikan kepada negara itu akan kokoh, akan bangkit, akan kuat. Bi arba'atil asya. Syaratnya dengan 4 ya Nabi. Itu harus ada. Pertama bi'adil umara, adilnya para pemimpin. Pemimpin itu adil, bangsa itu kuat. Di rumah tuh lagi adil bagus. Bi'adil umara, pemimpin yang adil, bangsa itu akan kuat. Masyarakat itu akan bagus bila pemimpinnya adil. Kayak apa mana adil? Kamu disangka terus. Kamu sebenarnya anak diri lu kena kawai. Saya kok minta ini. Kamu sebenarnya ditulis habis.
Ya Allah, tinggal kita aja mau kita nikah tapi perlu jangan juga kita pengalihkan. Paham lah? Ini kadang-kadang kita hendak yuk kita perhatikan padahal kita awal aja bagawi seorang. Biarlah unjuk lawan orang akan dia bisa. Itu ini kok untuk dua. Ya kadang tahu anak-anaknya pemimpin kan mendulukan yang lebih berhak. Ini kadang-kadang kita udah itu protes saja. Ada awan itu sifat bukan sifat orang beriman. Dikatakan bukan sifat orang beriman maka itu. Ada cukup ibadah perhatian itu. Bila kita sudah memilih pemimpin dan pemimpin harus berlaku adil, bijaksana segala macamnya itu. Ya kalau pemimpin apa aja itu umum. Dan kita nanti pimpinnya, jangan anak kita harus diperhatikan. Banyaknya aku perhatikan yang lain. Selagi itu untuk islah kebaikan orang banyak, meskipun kita katakan tujuh, senangkan adik kita. Itu sifat, itu akhlak. Beda kalau itu bertentangan dengan hukum Allah. Nah itu yang bi'adil umarah. Yang kedua bi'ilmil ulama, dengan ilmunya alim ulama. Makanya pemimpin itu lihat senang tak dengan ulama, dekat tak dengan ulama. Ulama yang mana? Ulama yang mau mengatakan kebenaran itu benar. Itu pemimpin, itu bisa adil, itu bisa akan tegak negara bangsa. Kalau masyarakat keharmonisan itu terjadi bi'adil umara bi'ilmil ulama. Yang kedua ilmunya ulama. Makanya sebaik-baik pejabat yang datang kepada ulama dan seburuk-buruk ulama yang datang ke pejabat dibandingkan. Bila pejabatnya datang rancak kepada ulama, itu pejabat yang baik. Tapi bila ulama yang rancak datang kepada pejabat, jangan sampai hendak belajar. Rusak. Makanya tadi bi'adil ulama, bi'ilmil ulama, bi'adil umarah. Yang ketiga, bisafafil agniya, orang sugih nang dermawan. Itu penting. Ya kalau ada kawan tadi reunian ya, coba pahit berat dia. Ayo jadi mana nih kita barangnya di tepi-tepi pantai yang kita lawas pada melihat laut ya. Padahal kan pas baju, iya pas baju dalam, pas baju semua pada kuncirin. Nanti dia kok di jembatan situ. Tapi biar kuncirin pun sugih nang turun. Ya Allah, pasti kita kayak kalian sebenarnya sini loh. Pokoknya, enak aku di sini antara itu, datang masuk ke kering nyamannya. Ada kelihatan lagi. Coba kawan seberatan dia pasti melihatnya, baru melihat ke situ ada coba manda, kayak dia maaf reomnya di sini, ini sakit berdaan. Ya Allah, kumpul keluarga kisah-kisahan, kayak aku aja sakit. Coba ada langsung adil langsung tadi ada sabar kali juga kumpul kawan, kumpul, ayo kita duduk gimana nih nasi padang. Iya kalau nyaman sedikit urusan. Mana kita duduk warung gading, kita makan luas ada makan pating, jalan. Iya Allah. Nyaman kali sih kalau sungai. Nyaman amun kada bayi. Masih kok aku mati istri kamu kayak apa urusannya? Oh mati kan? Jangan terjadi ke kantor berbiar misalkan aku kata bang cuma aku bisi kawan nyaman urusannya enak kerja kita kebetulannya nyamannya urusannya ada kawan bisi pak fakta bukan suap menyuap tapi dimudahkan kalau ingat ada dan kita kalau orang iri coba padahal kita ada bisa lepas hidup di tetangga kita ada yang alim dari kita ada yang sugih daripada kita ada yang lebih berpangkat daripada kita. Ini hati ini diatur benar jangan sampai ada untungnya. Bila terus ada iri di dalam hati kepada tiga kelompok ini, sedangkan kita iri itu orang-orang yang kita kenal. Apa? Fala yazru fi azabi dain fi dunya ila yaum. Di dunia ini orang yang beriri tadi itu senantiasa dapat adab dari Allah. Apa adabnya itu? Hidup kada mau tenang, buring kali. Pikiran stres, ini kira kurang aja. Nang alim tadi tambah alim, nang besi pangkat tambah naik pangkatnya, nang sugih makin sugih, nang beriri makin kurus, makin taring, makin penyakitan, malah poil-poilan, ujungnya mati. Di dunia sudah dapat adab,
wa dzal adzabul akhirah akbar wa asyaddu, dan akhirat sudah ditumpuk dengan azab yang besar. Kenapa? Sebab dengki. Nah itu yang kata Imam Ghazali, berhati-hati. Bal la yasilul 'abdu ila haqiqatil iman, bahkan tidak akan sampai seseorang kepada sebenarnya hakikat iman. Malam yuhibbu lisa'il muslimin, selama dia tidak mencintai saudaranya yang muslim. Ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia tidak sukakan untuk dirinya. Kita ini kadang senang bila orang dengki lawan kita, maka kita jangan dengki lawan orang. Kita ini kadang senang disambati orang, digunjing orang, maka kita jangan menyambat dan mengunjing orang. Kita kadang senang dihujah orang, jangan menghujah orang. Itu aja. Apa yang kita kadang tuju, jangan itu yang kita gawe. Itu aja. Apa yang kita koleksi, apa yang kita senangi, itu yang kita lakukan lawan orang supaya orang senang juga. Wa anna laysa illa ma sa'a, manusia itu kadang jarang dan babat kecuali apa yang dia lakukan. In khairan wa khairun wa in syarran wa syarrun fid dunya wal akhirah. Kalau baik-baik juga di dunianya, baik-baik juga di akhiratnya, baik-baik lagi. Itu aja. Jadi berhati-hati benar kita, apalagi kita hidup di kota ini, bilang dekat benar, bilang membanggakan rumah, berdempet rumah, kelakuan sebenarnya macam-macam manusia. Jadi hati dijaga benar, jangan sampai masuk penyakit hati ini. Tapi kita tidak bisa lepas, karena kita ini bukan orang yang maksum. Syukur-syukur masuk dalam kalimat mahfuz. Masuk itu hanya Nabi, kada bisa berjalankan berdosa, bergeritik dosa, ini kada awal. Terpelihara itu maksum. Kalau para wali, orang-orang yang salihin itu mahfuz. Begitu salah langsung kelihatan salah, cepatnya minta ampun lawan Allah. Itu hebatnya. Amun kita ini kadang salah itu ingat tak kalau kita ditagur. Tahu salah, cuma kada mau bertobat untuk ibahnya ditagur oleh Allah hanya. Nih orang kita maaf Bapak. Misal tadi berbuat salah, tahu itu salah, kalau kami minta ampun langsung kada. Tiba terjadi sesuatu lalu ini gara-gara ulang tadi pang saya astagfirullah. Hanya astagfirullah lawasnya dah. Ada jarak. Ini makam orang awal. Sama sifat dengki itu kadang kawa hilang di hati kita, sombong kadang kawa hilang itu pasti ada. Cuma bagaimana tak kalah simpul sifat itu cepat kita potong, cepat kita matiakan, cepat kita minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu terbaik. Jangan dibiarkan tumbuh bercabang berakar, karena kalau dibiarkan sudah gagal. Pohon duri, pohon bengkok, bilanya lagi tumbuh diluruskan lurus. Ya Allah, kamu sudah gagal, Pak. Sama penyakit hati, kamu diturun ditaruh, ada dampingnya, berat untuk kembali, berat untuk bertobat. Tapi tak kalah ada berbentuk hati, kita kan bisa. Kayaknya melihat orang bilang timbul rasa iri, nah cepat itu astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni ulut, astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an baiki lagi iman la ilaha illallah, kan sudah berbaik, kan nyaman kita itu. Ini kada bagi timbul sifat itu depresi kemuka. Lalu membuang muka, harap benar, ya Allah, mundur jauh, lalu untuk menyambat, jadi kada bingat, bata tagur kan karena musibah kan hanya astagfirullah, sudah ada musibah, lambat, itu juga orang tadi menyesal itu pasti belakang kurang, ada beriman, orang beriman itu langsung. Itu yang masuk kita belajar ini, bukan menghilangkan, hilang itu kada mungkin pasti ada, tapi bagaimana tak kalah timbul kita cepat sadar lawan Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni azkurkum, itu waktu kita salah ingat Allah itu pengampun, cepat kita ampun. Kita disalah ampuni ya Allah, cepat aku ampuni ya Allah. Fadkuruni azkurkum, ingat orang aku ingat, aku ampuni. Wasyukuri wala takfur, cepat ini bersyukur Allah ampun, wala takfur, jangan kita diingkar. Kita tahu aja Allah pengampun, tapi kada minta ampun. Tetap menggunakan nikmat Allah untuk bersifat kufur, lalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya hidup kada mau tenang, ya gelisah.
Padahal beribadah tapi hidup tidak bisa tenang. Padahal Allah katakan innalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sesungguhnya orang yang beriman itu jiwanya akan tenang dengan selalu ingat kepada Allah. Dan kayak itu tuh lagi ingat kalau Allah tenang hati astagfirullah. Lalu ada mau lagi ngurusi orang. Alhamdulillah lah yang demi ini jadi guru. Alhamdulillah lawal yang demi ini kan suge. Alhamdulillah walau yang demi ini mudah berapahan nyaman di dalam. Ini kada kawan mendengar dilantik dapat ijazah jadi guru, selamatkan. Ya tidak ingatkan bila ilmu kan bermanfaat tak tahu lah. Salaman tapi mah bukan liburan. Salaman kasih aja jadi ketua lah, ingat jadi ketua bila ada deal langsung. Ini caranya kan, selamat kelas itu sugih ya, tapi hati-hatilah jangan kawin-kawin lagi, jangan memimpin ikut. Tapi banyak orang sugih itu kayak Fir'aun, kayak orang gitu loh. Berkurang kan dia nyaman padahal. Ya Allah doakan. Kan jadi rugi mendoakan orang baik itu. Barakallahu, masya Allah, tabarakallah, masya Allah, tabarakallah. Itu diajarkan oleh Nabi. Bila kita ini orang alim ketemu kawan kita jadi alim sudah punya ilmu, punya jabatan atau dia ilmu apa aja deh, mudah berkah kepada. Nah berkah kita mendoakan punya malaikat yang juga berkah. Kita senang melihat ada kawan kita jadi alim, maka anak kita akan dijadikan oleh Allah. Tak kala kita mendoakan, malaikat mendoakan. Bila kita ada alim, anak kita kalau tidak anak, cucu kata Rasulullah pasti jadi orang alim. Yalah. Sama kita melihat kawan sugih, dagang kawan halis, didoakan. Alhamdulillah halis mudahnya biar sugih, punya malaikat biar sugih. Kan harap malaikat mendoakan. Jadi jangan membicar pasar doa itu. Ini doa langsung menasihati hati-hati. Yang bila pakai itu kalau tertinggi dalam takdir. Nah bagusnya Imam Ghazali menasihati kita berdasarkan supaya kita ini ada penyakitan hati. Kenapa? Di dunia aja orang seperti ini adabnya sudah susah. Hidupnya tidak tenang, tidak pernah bahagia. Padahal Allah katakan orang beriman itu tenang di dalam dunia. Dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Itu lagi Rahman itu. Wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Nah, dalam surah Ar-Rahman, siapa yang takut kepada Allah, siapa yang takut lawan Allah, ada dengan begitu rasa takut lawan Allah. Dia tahu kedudukan Allah, nah memberi rezeki itu inya Allah juga, nah memberi ilmu itu inya Allah juga, nah memberi pangkat inya itu Allah juga. Mengapa kita sakit hati? Mengapa kita berdengki? Mengapa kita iri? Mengapa kita membawa orang kayak ini itu? Kita yakin kayak itu, yakin lawan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita takut lawan Allah. Kadang maulah sesuatu yang kadang bagus, apa ya Allah? Jannatan, dua surga, dunia surga, akhirat surga. Jannatan, dua surga. Kata Imam Ibn Athaillah, orang yang dapat dua surga, pertama surga dunia. Bila surga di dunia ini yang tidak dapatkan, bagaimana mau dapat di dalam surga akhirat? Orang bila sudah dipastikan dia dapat surga dunia, maka ia akan mendapatkan surga akhirat. Lalu ditanya, apa surga dunia itu? Al-khalwah wa talaqu, merasa manis, merasa lezat bil ibadah, di dalam setiap ibadah. Hati itu karena sakit tetap dirasakan. Kayak orang juga sakit tapi hati ada sakit. Nabi Ayub sakit tapi hatinya kada sakit. Nabi Isa miskin tapi hatinya kada miskin. Nabi Sulaiman sugih tapi hatinya tidak berantak kesugihan. Ya Allah. Ini hatinya berantak lawan Allah, lalu tenang hidup. Iya, Nabi siapa lagi? Kan contoh 25 Nabi dalam kehidupan itu contoh kita sebagai umat Nabi. Dilihat nih. Kenapa mereka bisa? Mereka Nabi dan Rasul, tapi kan mereka dari manusia. Laqad kana fi rabbikum rasul. Ada rasul yang menjadi contoh. Nah, itu kita contoh. Nabi Ibrahim bisanya diujikan kayak bisa sabar, hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illa anta subhanaka. Ini mereka dengan dikirnya tenang. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan jannah. Kenapa? At-talaqu
merasa lezat bil ibadah. Kenapa bisa lezat dalam ibadah? Karena ia selalu ingat lawan Allah. Wal ikhlas bil amal, ikhlas dalam setiap amalnya. Itu namanya, itu surga dunia kata Imam Ibn Athaillah. Manis lezat dalam beribadah, ikhlas dalam setiap amal. Apa namanya gawe semata-mata lillaillah, baca ridha Allah, bukan surga, bukan neraka. Oh itu kan mereka dulu, bukan kita. Bisa kalau kita. Apa bedanya? Mereka punya akal, kita punya akal. Mereka punya pendengar, kita sama. Bedanya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka bisa jadi alim, mereka bisa kaya, mereka bisa ini. Kenapa bisa? Kita tak. Mereka bersungguh-sungguh. Kalau jawab siapa yang bersungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana. Kada kaya harta tapi dikayakan hatinya. Tidak punya jabatan yang tinggi di dunia, tapi dia punya martabat kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Buktinya banyak orang yang sayang, banyak orang yang cinta. Bahkan pangkat ini lebih hebat. Kenapa? Pangkat itu tidak selesai. Nah, kalau meninggal dunia makin haul, makin banyak, makin haul, makin banyak, makin haul, makin banyak. Kenapa? Karena pangkatnya bernaik terus. Beda dengan pangkat dunia. Masih hidup naik pangkat, mati habis. Malam pertama aja banyak orang, malam ketiga tinggal kursinya jangan taruh, jangan ya ada pangkat sih kebanyakan. Hari pertama banyak taruh apa segala macam, malam esok karena hujan habis, tinggal kursinya. Seminggu tidak lagi sudah kembangnya dilayu dah, kembangnya dilayu turun perlukan layu. Lihat di makamnya para wali. Makin habis tidak. Tiap hari kada bakti orang datang, tiap hari orang mendoakan. Setiap awal makinnya makin banyak karena pangkatnya itu makin tinggi, makin tinggi. Itu makanya kita kada bisi kedudukan maksiat kita apa maksimal, kita kada bisi kedudukan dunia di akhir. Kayak apa? Kita kan mungkin datang murid mencintai mereka, mutawaah dengan mereka. Contoh perilaku mereka, ilakum takumin fahkum. Kalau kalian tidak bisa seperti mereka, cintai mereka. Insyaallah yusyarun nas yaumil qiyamah maha tidak manusia itu nanti di akhirat dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kita kadang-kadang umpat barang mencintai dapat juga. Ya, alhamdulillah. Jadi tidak akan sampai hakikat seseorang akan imannya kecuali dia mencintai orang lain seperti apa yang dia cintai kalau dirinya. Bila kita tuh tujuh kopi, maka surungi orang tuh kopi. Bila kita tak tujuh teh, surungi orang tuh teh. Jangan kita tak tujuh teh, orang disurungi aku aja. Itu kada mencintai. Kita duduk bersama kawan, duduk bersama enak makan. Ya kalau empam makan ya. Kita membawai kasih kawan tuh yang paling baik apa nanti kita tunjuk itu. Jangan kita hanya yang nyaman. Ini kadang-kadang kita hendak makan sembunyi-sembunyi. Ya Allah, tapi bila kawan makan kita pura-pura lalu. Lalu pura-pura mendadak, pengen bawai. Malah lebih jiwa benarnya. Ya Allah, tapi bila makan seorang pura-pura anu, belumnya harus seorangan. Tapi bilanya pas kawan makan tahu di situ pura-pura. Apakah kisahnya kok? Berharap ditakur lawan kawan nih. Pas kawan kan menakur, masih. Nah jadi jangan nangka itu. Jadi bila kita ketujuh di kehidupan kita harus ketujuh lawan orang. Bal yang bagi aisyahul muslimin bisarrah wa dharrah. Bahkan kata beliau sepantasnya bagi kita orang yang muslim ini menyamakan mereka saudara kita yang muslim bisarrah wa dharrah, baik dalam keadaan sidin senang atau sidin susah. Orang kawan kita, sahabat kita, waktu sidin jaya kita kawani, kita senang lawan sidin susah itu juga. Ini kadang-kadang kawan kita alim, waktu sidin tenang kita lupa. Begitu sidin sudah redup, ada lagi. Kawan kita yang sukses ini begitu sidin sugih kita dekati, begitu sudah kadang ada lagi. Itu ada bagus.
Begitu kawan waktu mau pangkang, walau iri kawan kawan pensiun, kada lagi sama akan. Atau waktu ada kawan bagus, kada ada kawan kada bagus. Jangan ada kada ada kawan tetap kita bagus. Makanya kalau kita kada ada kawan kita diganggu orang, wajib kita menolong. Makanya dalam Islam bila kita itu berteman, bila kita itu bersahabat, mengatakan cinta itu bagian sunnah. Jangan biar ketujuh lawan kawan berdiam. Biar tahu kawan ini bagus akhlaknya, biar cinta karena Allah, tapi bukan cinta sejenis. Ini cinta kita. Maka kita ngomong sama kawan kita tadi, aku lawan ini cinta benar, sayang benar. Maka jaga itu persahabatan, jaga itu perkawanan sampai mati. Ini dapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab'atul yudhilullah yawma la ilaha illa. Ada 7 golongan manusia yang dapat naungan di sisi Allah. Nanti kada ada naungan kecuali datang dari Allah. Salah satunya warujulani ta'abbad yajtama, berkumpul dan berpisah karena Allah. Nah ini makanya bila kita bisi kawan senang, kita kepada aku suka lawan dia, aku cinta lawan dia. Maka tak ada kawan kita ini ada, tidak ada, maka akhlak kita ada, kita tetap menjaganya, menghormatinya, membelanya, menjaganya. Itulah hak seorang muslim. Makanya kita itu kan berdoa, ialah selalu dibuat. Salah satu kata Habib Abdullah Al-Haddad, doa itu memiliki waktu, ada memiliki sayap, ada memiliki bahasa kitanya kayak doa itu ada beberapa syarat. Di antara syarat berdoa pertama, jangan tinggalkan membaca alhamdulillah dan salawat kepada Nabi, itu sudah pasti ya Allah. Kemudian kalau doa itu cepat, bahasanya punya sayap terbang, jangan pernah di dalam setiap doa meninggalkan doa birrul walidain, rabbi firli wali walidayya, itu menanda kabul. Yang ketiga, jangan pernah di dalam doa itu meninggalkan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Itu. Kenapa? Imam Ibnu Athaillah rahimahullah berkata doa itu memiliki 4 rukun. Nah, kebujuran ke bawah kitabnya. Mana belum bisa mengarang-arang? Kebujuran pas batas. Apa 4 sayap? Ada 4 rukunnya. Pertama, doa itu memiliki sayap, memiliki sebab, memiliki waktu. Apabila menyesuaikan doa itu dengan 4 rukun ini, maka doa itu menjadi kuat dan sesuai dan memiliki sayap, maka dia akan menjadi terbang, mampu menembus langit sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, qala Ibnu Athaillah rahimahullah lidu'akan wa ajnahatul asbabul waqat fa idza waqa du'akan qawiyya wa waqa ajnah dara fi sama wa idza waqa waqita raqiya wa idza waqa asbab najah. Fa akanuhu ada rukunnya. Pertama dalam doa hudurul qalbi, hadir hati lawan Allah. Wariqatu dan lemah lembut, wal istiqamah merasa tenang, wal mawaqidah dan kamah roki merasa diawas oleh Allah. Ini penting di dalam doa. Kemudian bertakluknya hati kepada Allah dan melepaskan semua sebab yang berkaitan. Usaha obat, berdoa waktu sakit makan obat, tapi berdoa jangan pegang dengan obat, pegang lawan doanya tadi. Itu pertama. Adapun sayap daripada doa itu supaya naik apa? Asyikku, jujur. Kayak apa? Yang berdoa tidak berdusta, ada kabul. Untuk halinya. Jadi kenapa kita ingat Nabi bagi kabul? Mungkin rancak berdusta. Itu jangan. Jadi jangan menyalahkan orang. Berjualan bisa sunyi, mungkin untung ini banyak mati dengan Allah. Ya Allah. Nah itu mati hati itu berdusta. Bila ada juga, berarti balik ini. Syaratnya selanjutnya kata beliau, wa maqitu ala has, waktunya kapan? Ashar. Waktu doa kabul kapan? Ashar, subuh. Waktu sahur. Kan waktu doa itu punya rukun, punya ketentuan, punya sebab, punya sayap. Kalau sayapnya seimbang, jujur, naik. Tapi punya waktu yang tepat, naik pasti sudah tutup. Waktunya kapan? Yang paling bagus? Ashar kata beliau. Waktu sahur. Makanya sebelum subuh bangunnya siang, berharap dia ke Samarinda, mana mau lagi kemana ke Samarinda, lewat jalan tol. Kenapa? Nyaman, jalannya lurus lanjut. Ya,
Kenapa ada lewat 38 aja, lewat ke 40? Itu jalannya apa itu lah. Padahal di situ ada tahu semedang, tapi bayar jual. Apalagi hari hujan banyak pohon, pindah sudah anak rapat, kalau pindah gugur habis kita ya. Lebih baik kita jalan tol aja nyaman. Iya kalau cari yang nyaman, berdoa tuh cari waktu yang nyaman. Kurang guring seorang datang sorangan. Ya Allah sorangan kayak apa? Ya Allah, ayo sini. Ya Allah nyaman. Ini kurang berubah datang aja seorang datang. Bisi tempat ada, bisi makam ada. Biar anak pada tuan guru pas datang berdulu tuh nyaman sedikit tak kamu dah. Datang berdudi kurang sudah banyak. Seorang kali bisi napa-napa. Lalu ya berdudi. Paham lah. Insya Allah ada pahamnya berwarna. Ya Allah, itu waktu sahur itu luar biasa. Yang terakhir dan asbabnya as-salatu ala Nabi bersalawat kepada Nabi. Ini. Jadi berdoa bisyarah betul waktu kadada orang ada mendoakan. Nah itulah orang muslim itu seperti satu jasad, satu sakit yang lain merasakannya. Nah itu kata Imam Ghazali nasihat beliau tentang menjaga hati untuk jangan sampai bersifat hasad. Adapun nanti yang kedua, adapun riya. Bagaimana penyakit riya? Apa sebab riya? Apa bahayanya? Insya Allah yang akan datang. Semua yang akan datang mungkin insya Allah sudah baru. Ada pertanyaan? Kalau kita punya kritik hati itu kan, tapi apakah dalam kritik hati punya sesuatu apa gitu yang ada sesuai nanti dalam kritik hati kita aja harus kita sampaikan. Ya. Jadi dosa itu ada yang dicatat oleh malaikat, ada yang dicatat oleh Allah. Begitu juga pahala. Yang dicatat oleh malaikat, yang dicatat oleh Allah. Yang dicatat malaikat itu apa yang terucap, apa yang terjadi. Adapun masalah diri di hati itu malaikat ada umpat campur. Malaikat ada umpat campur. Tapi ini langsung urusannya lawan Allah. Tapi dia jangan menganggap remeh, justru urusan lawan Allah ini, yang hati itulah. Makanya kata Nabi, ada inna fil ardi awanillah. Ketahui bahwa di dunia ini Allah memiliki wadah. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah Allah itu Allah wa'ad lam yalid wa lam yulad? Allah ini esa. Lalu bagaimana Allah bisa bertempat di dunia ini? Ada kata Nabi, ya ada wadahnya. Apa? Fahiyal qulub, yaitu hati. Maksudnya apa nih hati? Dan hati yang paling Allah sukai, nah ini kaitannya tadi, hati yang asfaha, hati yang paling bersih. Wa aslabuha, hati yang paling kuat. Wa araquha, dan hati yang paling lembut. Sahabat belum paham, maka dijelaskan Nabi, hati yang paling bersih daripada apa? Dari dosa. Dari dosa. Hati yang bersih dari dosa. Maka itu yang dicintai oleh Allah. Makanya waktu kita berkritik hati, melihat maksiat kita hendak, lalu kita langsung bertobat bahwa Allah diampuni oleh Allah. Tidak dicatat oleh malaikat. Ya kan? Sama kita kadang-kadang kan ingin melihat orang datang haji atau melihat orang berkorban salat belum bisa, tapi di hati, ya Allah, mudah-mudahan belum bisa berkorban. Ya Allah, sudah diberi oleh Allah pahala tadi. Kenapa? Kesolehan. Makanya hati ini banyak prasangka baik, banyak niat yang baik. Satu ketika kata Rasulullah, ya Bapak, dia jauh bunyi ya Bapak, ya Allah, jelas sangat coba untung. Di zaman Nabi Isa dulu ada seorang laki-laki di mana dia meninggal dunia. Waktu kata Rasulullah ditimbang amal ibadahnya, dia kaget. Kenapa? Mendapatkan pahala sebesar Jabal Uhud emas. Padahal dia tidak pernah bersedekah demikian itu. Lalu Allah tanya, tahukah kamu dengan sebab apa aku beri pahala? Katanya tidak tahu ya Allah. Kata Allah, satu ketika kamu lewat, lalu kamu lihat di kalangan bangsamu, orang Nasara, orang Yahudi Nasara, kemudian kamu lihat mereka dalam keadaan lapar, dan kamu berpijak di satu tanah pada pasir yang lumayan luas. Lalu kamu berkata di dalam hati, ya Allah, andai kata pasir ini tanahku dan ini jadi gandum atau emas, aku sedekahkan ke orang kampung ini, kesian kelaparan. Kan lihat hati ya. Dengan sebab itu Allah berikan orang tadi pahala sedekahnya. Maka kita dirugi bila kita diisi hati nanti hidup ini kada tapi mau berniat. Karena kalau
sama qiyamul lail, kita sudah niat ya Allah bangunkan ulun di mau. Padahal malam belum tentu sholat, tapi niat terus. Baik, insya Allah di satu malam kita akan terbangun dan duduk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi katakan innamal amal diniat. Bagaimana kalau diniat yang ada kita kayak pada amal? Itu nih hati yang paling bersih. Yang kedua, hati yang paling Allah sukai, hati yang paling kuat. Kuat dalam apa? Dalam memegang agama. Pegang agama ini kuat-kuat, apalagi di akhir zaman ini. Bagaimana syariat mandiri kita pegang kuat-kuat, jangan sampai ya. Kemudian lagi kata Nabi, hati yang paling lembut, ariqah ada ikhwan kepada saudara-saudari kita, lembut, jangan ada hasad, jangan ada riya, jangan ada sombong, lembut, sifat kasih sayang, doakan yang jelek doakan baik, yang baik doakan mudahan istiqomah, jangan dilakukan bangsa anjing mati neraka 7 keturunan. Ya Allah, doakan mudahan dia dapat hidayah, mudahan yang baik. Ini gara-gara buang sampah ditulisi untuk 7 keturunan masuk neraka, sadis benar ya Allah. Yang penting di sini ya Allah, jangan dibiasakan lagi seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzil lana bi zikrati wa bi fahmi wa fahmi wa zidna bil Allah wa hasan ilmi. Allahumma ja'alni min hidayah wa sulmati wa sallallahu alaihi Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum.